کیا اس کا پتہ ملا؟ فیصل پریشانی سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہم نے ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کہیں پر بھی اس کا پتہ نہیں ملا۔ وہ مایوس دکھائی دے رہے تھے۔ تو تم لوگوں کو میں پیسے کس چیز کے دے رہا ہوں؟ جاؤ جا کر ڈھونڈو اسے، بیوی ہے وہ میری۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دنیا الٹ کر رکھ دے۔ کول ڈاؤن، ایک غلطی تم پہلے ہی کر چکے ہو، اسے طلاق دے چکے ہو۔ ماما نے اسے غصے سے دیکھا تھا تو وہ بے ساختہ شرمندہ ہوا۔ ایک طلاق دی تھی ابھی۔ سر ہاتھوں پر گرا کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور ماما نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ جی، سچ کہہ رہا ہوں، بس دعا کریں وہ مجھے کہیں سے مل جائے۔ اپنی کن پٹیوں کو دباتے ہوئے وہ ماں کے قدموں تلے جا کر بیٹھ گیا۔ کتنا سمجھایا تھا تمہیں کہ وہ مجھے کہیں سے بھی اتنی بری لڑکی نہیں لگتی، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم اس کے ساتھ یہ سب کرو گے تو یقین کرو میں تمہاری مدد کبھی بھی نہ کرتی۔ اب تو مجھے بھی شرمندگی ہو رہی ہے۔ وہ تو اتنی معصوم سی لڑکی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی، کیونکہ مجھے لگتا نہیں کہ اس کی مامی نے اسے اپنے پاس رکھا ہوگا۔ ماما نے دکھ بھرے انداز میں کہہ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آزردگی سے گہری سانس لی تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے۔ اونچی آواز میں کمرے میں گانا لگا ہوا تھا اور وہ بھی گنگنا رہی تھی۔ انشرا اس کو غصے سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس وقت اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پلیز علیزہ، والیوم تھوڑا سا تو کم کر دو، خدا کے لیے۔ اس نے بے بسی سے علیزے کی طرف دیکھا جس کو دنیا جہان کا کوئی ہوش نہیں تھا اور وہ بس گانے پر سر ہلا رہی تھی۔ علیزے، میں تمہیں کچھ کہہ رہی ہوں، اس کے پاس آ کر ہمیشہ کی طرح اپنی نرم آواز میں کہتے ہوئے وہ بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ شٹ اپ پلیز۔ علیزہ نے بیزار نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو چند پل وہ اسے ناراضگی سے دیکھتی رہی اور پھر کمرے سے جانے لگی کہ علیزہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ باہر تو بالکل مت جاؤ، اگر امی نے تمہیں دیکھ لیا تو ان کو 100 کام یاد آ جائیں گے اور پھر تم مجھے کوستی رہو گی کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس لیے پلیز بند کر رہی ہوں میں۔ کہا بھی تھا اگر تم مجھے عدیل بھائی کے کمرے سے ہیڈ فونز لا دیتی تو میں وہ لگا کر آرام سے انجوائے کر لیتی، لیکن نہیں بھائی، مجال ہے جو کسی کو میری ذرا برابر پرواہ ہو۔ میں ہی ہوں جو سب کا احساس کرتی ہوں۔ تمہیں پتا ہے اگر تم نے اٹھائے ہوتے تو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، اگر میں نے اٹھائے تو وہ جان لینے کو آ جائیں گے۔ محبوبہ عزیز ہے اور بہن کی کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا اس طرح گھورو مت، مذاق کر رہی ہوں۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے علیزہ ساتھ ساتھ اونچی آواز میں بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ انشرا اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کو پڑھائی کی کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ اس کے والدین زندہ تھے، جبکہ انشرا کو پڑھنا تھا کیونکہ اس کے پاس پڑھائی کے علاوہ اور کوئی آسرا نہیں تھا جو کہ اس کی زندگی کو ذرا آسان کر دیتا۔ علیزہ لیٹ گئی تھی جبکہ انشرا پڑھنے لگی تھی۔ انشا کہاں پہ ہو تم؟ ممانی جان کی آواز پر وہ بولنے ہی لگی تھی کہ علیزہ نے فوراً اٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ علیزہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو؟ مجھے کیوں ڈانٹ پڑوانی ہے ممانی جان سے؟ پیچھے ہٹو۔ وہ بولنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی جبکہ علیزہ نے اسے غصے سے دیکھا۔ امی کوئی کام ہے کیا؟ تو پلبشہ سے کہہ دیں، کیونکہ انشا نہا رہی ہے۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا تو میں نے کہا نہا لو، شاید آرام آ جائے۔ اسے باتھ روم میں دھکیل کر وہ کہہ رہی تھی جب ممانی جان کمرے میں آ گئی۔ حد ہے، یہ کون سا وقت ہے نہانے کا؟ میرے سر میں درد ہو رہا تھا تو میں نے کہا قہوہ بنا دے گی، انہوں نے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ پلوشا کہاں ہو بیٹا، میرے لیے قہوہ بنانا۔ انہوں نے پلوشا کو آواز دی اور اس نے دروازہ کھول دیا تو انشرا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا تھا؟
वो समझने की कोशिश में हलकान हुई जा रही थी जब अलीजे ने मुस्कुराकर अपने फर्जी कॉलर झाड़े। बहन, तुम्हारा कल इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अब तुम अगर उनकी मानकर वहां कहवा बनाने जाती तो वहां से उन्होंने तुम्हें अदील भाई के लिए रोटी बनाने को कह देना था, फिर उसके बाद चाय और कपड़े इस्त्री करने को कह देती। तुम जानती हो ना कि उन्हें कितना अच्छा लगता है जब तुम काम ही करती रहो। तो खुदा के लिए खुद भी कुछ बहाने कर लिया करो। कब तक तुम्हें अलीजे बचाती रहेगी? 2 टोक इनकार भी कर दोगी ना तो जरा गुस्सा करेंगी और कुछ नहीं होगा। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अलीजे पहले परवाह करने वाले अंदाज में और फिर खफा सी कहती हुई फिर से ड्रेसिंग टेबल के आगे जा खड़ी हुई तो अंशरा को उस पर बहुत प्यार आया। तुम कितनी अच्छी हो यार, मेरी खातिर हर तूफान से लड़ जाती हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम मिली हो। थैंक यू सो मच, इस दुनिया में मेरे लिए इस कदर मेहरबान बनने के लिए। पता है, अगर मुझे दुनिया अच्छी लगती है कभी कभार तो उसकी वजह तुम हो। मेरे लिए इतना अच्छा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। वो उसके कंधे पर सर रखकर और बाजू उसके गिर्द हमायल कर लिए। बस बस फौरन इमोशनल क्वीन ना बन जाया करो। मैं ही नहीं, मेरा भाई भी तुम्हारा इसी तरह दीवाना है। अम्मी को नजरअंदाज कर दिया करो, उनकी तो आदत हो गई है। बस तुम मस्बत सोचती रहा करो। देखना, एक दिन भाई इस घर में ही तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत सी जन्नत बना देंगे। शीशे में ही उसको देखते हुए वो प्यार से कह रही थी जब अंशरा को दिल पर तूफान आते महसूस हुए। क्या हो गया है यार? उसकी उदास शक्ल देखकर अलीजे ने फौरन रुख उसकी तरफ मोड़कर उसके बाजू थामते हुए पूछा। तुमने और तुम्हारे भाई ने मेरे दिल में बहुत से ख्वाब और ख्वाहिशात के बीज बो दिए हैं और मैं जानती हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा, इसीलिए तुम ऐसा मत किया करो प्लीज। वो अपने हाथ उसे छुड़वाकर वापस राइटिंग टेबल के पास रखी हुई कुर्सी पर जा बैठी तो अलीजे फौरन उसके सर पर जा पहुंची। ऐसा क्यों सोचती हो तुम यार इंशु? क्या तुम्हें भाई की मोहब्बत पर भरोसा नहीं है? अलीजे ने फिक्रमंदी से उसका चेहरा देखते हुए पूछा। बात सिर्फ भरोसे की नहीं है, तुम जानती हो कि ममानी जान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो अपने इकलौते बेटे की शादी मुझसे कभी नहीं करेंगी। इस बात का तुम्हें अच्छी तरह इल्म है कि वो मुझे किस कदर नापसंद करती हैं। सिर्फ तुम्हारी और अदील की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पर रखा हुआ है, वरना कब का इस दर से चलता कर देती। तुम और अदील भी उनसे लड़ते लड़ते एक दिन थक हार जाओगे। उन्होंने मुझसे और खुद से किसी एक को मुंतखब करने का कह दिया तो तुम दोनों बहन भाई माँ को ही चुनोगे। इसलिए प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो। ना चाहकर भी मैं वो ख्वाब बुनने लगी हूँ और मुझे उन ख्वाबों के टूटने से बहुत डर लगने लगा है। तुम जानती हो कि मेरे पास जिंदगी में तुम्हारे और अदील के अलावा कोई भी मुखलिस रिश्ता नहीं है और मैं आप दोनों को नहीं खोना चाहती। इसलिए प्लीज इस रिश्ते को यूं ही रहने दो। उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर वो काफी जज्बाती अंदाज में कह रही थी। उसकी आवाज इतनी नम हो चुकी थी कि जैसे बड़ी मुश्किल से वो आंसू पर जब्त करके बोल रही हो। और दरवाजे में खड़ा अदील भी ये सब कुछ सुन चुका था। वो उनके कमरे में नहीं जा सकता था क्योंकि उसे पता था अगर वो वहां पर चला गया तो अम्मी इस बात पर बहुत ज्यादा एतराज करेंगी और उस बेचारी पर ही सारा मलबा गिरेगा। इसीलिए कुछ सोचते हुए वो उस वक्त तो वहां से चला गया था। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, फिक्र करने की जरूरत नहीं, भाई उनको मना लेंगे। वो भाई से बहुत प्यार करती हैं, उनकी बात मान लेंगी। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ प्लीज बस मस्बत सोचा करो। हर वक्त फजूल की सोचों को दिमाग पर मत हावी रखा करो। अभी बैठकर अपना टेस्ट याद करो, अलीज ने प्यार से कहा, लेकिन उसकी इन बातों पर वो खासी परेशान हो गई थी। थैंक यू, वेलकम। चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्या याद करोगी कि कितनी अच्छी दोस्त से पाला पड़ा है। अलीजे मुस्कुराकर कहती हुई वहां से चली गई और उसकी आंखों में फिर से उदासी छा गई। मुझे आपसे बात करनी है भाई, उसने अदील के कमरे के दरवाजे में खड़े होकर कहा तो अदील ने फौरन पलटकर उसकी तरफ देखा।
وہ ڈریسنگ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال ہاتھوں سے ہی سنوار رہا تھا اور پلٹ کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ کچھ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں پر کیوں آئی تھی۔ مجھے، وہ پھر سے کہنے لگی تھی جب عدیل نے اسے ٹوک دیا۔ مجھے پتا ہے تم کیا کہنا چاہ رہی ہو، اس لیے یہاں بیٹھ کر بات کرو۔ اس نے اپنی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور بیٹھنے کو کہہ دیا۔ پلیز جلدی سے آپ امی سے بات کر لیں، انشا بہت پریشان رہنے لگی ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ امی آپ کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، اس لیے جلدی سے امی کو آپ اپنا فیصلہ بتا دیں، ورنہ بہت سی مشکلات ہو جائیں گی بھائی۔ فکر مندی سے کہتے ہوئے وہ اس لمحے بہت پریشان لگ رہی تھی، اور عدیل کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا تھا کہ کم از کم وہ اپنی ماں کا غلط کاموں میں ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور اچھی دوست، کزن اور ہونے والی نند بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جلد بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور مجھے فخر ہے کہ تم میری بہن ہو۔ مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے محبت سے اسے دیکھا۔ ایسی بہنیں بھلا نعمتوں سے کم ہوتی ہیں کیا؟ مگر وقت بڑی اداسی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر فخر بھی کرنا چاہیے، اتنی اچھی بہن ملی آپ کو جو ولن کی بجائے مددگار بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن پلیز بھائی، میں جو بات آپ سے کہہ رہی ہوں اس کو سیریس لیں۔ اپنی بات کو گول مول ہوتا دیکھ کر وہ دوبارہ سے اس کی طرف آ گئی تھی، کیونکہ اس لمحے وہ اپنی تعریفیں نہیں چاہتی تھی، بلکہ ان دونوں کی زندگی کا بہترین فیصلہ چاہ رہی تھی کہ وہ دونوں جلد از جلد ایک ہو جائیں۔ تم جانتی ہو کہ امی بہت پریشان ہیں میری جاب کو لے کر۔ میں نے بھی دبئی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، انشاءاللہ جلد ویزا آ جائے گا، اور جب ویزا آ گیا تو وہاں جا کر کچھ عرصے میں اچھی تنخواہ امی کے ہاتھ پر رکھوں گا تو ہر بات منوا لوں گا۔ اگر میں نے ابھی بات کی تو امی اس کی شادی کسی آئے گئے سے کر دیں گی۔ تم جانتی ہو کہ وہ کتنی ضدی ہیں، بلکہ انشا کو وہ بہت ناپسند کرتی ہیں، اس لیے وقت سے پہلے بات کرنا سراسر غلط ہے۔ بات کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ نہیں مانیں گی، میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہاں جا کر میں جلد سیٹل ہو جاؤں گا، اور پھر تب تک انشا کی بھی پڑھائی مکمل ہو جائے گی، پھر نکاح کر کے میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہاں پر اسے اماں چین سے نہیں رہنے دیں گی۔ وہ یہ باتیں کافی بھاری دل کے ساتھ کہہ رہا تھا، لیکن علیزے جو کہ خود بھی بہت جذباتی لڑکی تھی، اس کی اس بات سے متفق ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی، کیونکہ وہ خود بھی یہ بات جانتی تھی کہ واقعی اماں کبھی بھی نہیں مانے گی۔ اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ میری دعا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور اماں کا دل انشا کے لیے نرم ہو جائے، کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں امی کو اس میں اتنے نقص نظر آتے ہیں، اتنے عیب نظر آتے ہیں کہ میں آج تک سمجھ نہیں پائی کہ ایسا کیوں ہے۔ دکھ سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی اماں ایسی کیوں ہیں۔ اپنے والدین کے بارے میں کوئی منفی پہلو قبول کرنا بڑی مشکل کا لمحہ ہوتا ہے۔ امی کا کہنا ہے کہ انشا کی ماما یعنی پپھو کا رویہ ان کے ساتھ کافی تلخ رہا تھا، اور ان کے درمیان کافی کلیشز رہے تھے۔ شاید وہ ماموں کی شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اماں اور ابا کے درمیان بھی کافی کلیش آئے تھے۔ آخری بار ابا ان کے گھر گئے تھے تو جاتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہ بات بھی اماں کے دل سے نہیں نکلی، اور پھر وہ تو خود اس دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن امی کے دل سے وہ سب نہیں نکل سکا۔ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی بیٹی کو پناہ دے کر وہ پہلے ہی بہت بڑا احسان کر رہی ہیں ان پر۔ اماں کی بتائی ہوئی بات اس نے اپنی بہن کو بتائی تو وہ بھی سن کر حیران رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ چلیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو بھی کلیش تھا وہ ان دونوں کا تھا، تو اس میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں کہ اس کو سزا دی جائے۔ ہمارے والدین بھی عجیب ہی کرتے ہیں کہ بدلہ اس سے جا کر لیتے ہیں جو مظلوم آگے سے کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ خیر، میں چائے بنا رہی ہوں انشا کے لیے، آپ پئیں گے؟ وہ جانتی تھی کہ اماں اب اس کمرے کی طرف آنے والی ہوں گی، اس لیے بہتری اسی میں تھی وہ پہلے اٹھ کر یہاں سے چلی جائے، کیونکہ اماں کو پتا تھا کہ جب بھی وہ بھائی کے کمرے میں جاتی ہے تو اس کے کان ہی بھر کر آتی ہے، اور اماں کا لیکچر سننے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔
भाई चलें घूमने चलते हैं कहीं। अरमान ने फैसल की तरफ देखा। फैसल उस वक्त किसी जरूरी मीटिंग के लिए जो प्रेजेंटेशन तैयार की गई थी उसके पॉइंट्स देख रहा था। बिल्कुल भी नहीं अरमान यार, मैं बहुत मसरूफ हूँ। उसने बॉल पॉइंट से सर खुजाते हुए उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं होता भाई, हम थोड़ी देर के लिए घूमने फिरने जाते हैं। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ यहाँ पर। अरमान ने मुंह बनाकर लैपटॉप नीचे करने की कोशिश की तो फैसल ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। तुम हर दूसरे दिन बोर होने लगते हो, और अगर हम ऐसे ही बोर होते रहे तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। इसलिए खुदा का वास्ता जाकर थोड़ी देर के लिए कुछ काम कर लो, फिर हम शाम को जाएंगे। फैसल ने उसे लालच देने की कोशिश की थी तो वो मुंह बसोर कर वहां पर बैठ गया। यार भाई, बोर मैं अभी हो रहा हूं तो रात को जाने का क्या फायदा, उसने मुंह बनाकर कहा। और यहाँ पर फैसल का दिल पिघल गया। अरमान उसके लिए भाई नहीं बेटा था, वो उसे जान से भी ज्यादा अजीज था। मुझे पता है तुम ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इजाजत दे दूं और तुम खुद चले जाओ, और तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसी शक्ल बनाकर बैठोगे तो मैं मान जाऊंगा। तो मुबारक हो, तुम्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है। जाओ अब जल्दी से जाओ, आवारागर्दी करके वापस आ जाना। फैसल ने उसे इजाजत दी तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया, बल्कि चेहरा फौरन खिल गया और वह भागता हुआ उसके गले जाकर लगा। यार भाई, थैंक यू सो मच। पता है आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं, वो उसका गाल चूमते हुए कह रहा था, जबकि फैसल हंस रहा था। चलो ड्रामेबाजी बंद करो और जाओ। फैसल को उस पर प्यार आया, जबकि वो खुशी से झूमता हुआ चला गया। यार अदनान, जल्दी से मॉल पहुंचो, कुछ खा लेते हैं। तुम्हारे भाई ने तुम्हें जरूरत से ज्यादा बिगाड़ा हुआ है, और मुझे अब पता चल रहा है कि जब कोई मर्द गैर जिम्मेदार होता है तो उसका भी कोई ना कोई जिम्मेदार होता है, और तुम्हारी गैर जिम्मेदारी का जिम्मेदार तुम्हारा भाई है। तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होती। अदनान आगे से तैयार हुआ बोल रहा था। वो उनके ऑफिस में ही काम करता था। तू मेरा दोस्त है, तुझे भी किसी चीज की परेशानी मैं होने नहीं दूंगा, वो हंस कर कह रहा था। कभी कभी हम खुद मुसीबत की तरफ जा रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि खुशी खुशी उस तरफ जा रहे हैं। यार प्लीज अंशा, मुझे मॉल जाना है, कुछ खाने को दिल कर रहा है, और वैसे भी वहां पर मैंने इतनी प्यारी घड़ी देखी थी, मुझे वो लेनी है। अलीज़े उसको मनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। क्या मतलब, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर मुमानी जान को इल्म हो गया तो वो हमारी जान ले लेंगी। वो बिल्कुल भी मुत्तफिक नजर नहीं आ रही थी, जबकि अलीज़े ने तो आज मुकम्मल प्लान बनाया हुआ था कि वो ऐसा करके रहेगी। यार अम्मी को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम दोनों एक वक्त पर घर जाएंगे तो ये कह देंगे कि एक्स्ट्रा क्लास थी। प्लीज फजूल में मुझे डराने की कोशिश मत करना, और उस मॉल की तरफ भाई बिल्कुल भी नहीं आते, इसलिए प्लीज मुंह बंद करके मेरे साथ चलो। यार इतना एहसान मान लिया करो कि कितनी अच्छी नंद हूं मैं। वो मुस्कुराकर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी, और वो इसमें कामयाब भी हो गई थी। रिक्शा रुकवाकर वो दोनों कॉलेज के करीब ही मॉल में आ गई। पहले अपने ही जोड़े हुए पैसों से बर्गर लेकर खाए थे, और फिर वो उस मनपसंद घड़ी की तरफ आ गई। उफ अल्लाह, मेरा ये ख्वाब था घड़ी लेना। फाइनली देख लो अंशा, मैंने मेहनत से पैसे जोड़ लिए और अब मैं ये लूंगी, वो बच्चों की तरह उस घड़ी को देखते हुए कह रही थी। तो अरमान, जो अपनी एक गर्लफ्रेंड के लिए घड़ी देख रहा था, वो पलट कर उसे देखने लगा। पहले तो उसे बेजारगी से ही देखने लगा था, लेकिन जब नजर उस पर पड़ी तो वो चौंक कर रह गया। दिल एकदम से तेजी से धड़का था और गोया उसका रहा ही नहीं था। वो इतनी हसीन लग रही थी कि वो फौरन अपना दिल उसे दे बैठा। ना सोचा, ना समझा, ना जाना, ना पहचाना, बस फौरन उससे मोहब्बत हो गई। वो अब बैग से पैसे निकाल रही थी और काफी तेजी में टटोल रही थी, गोया उसे घड़ी लेने की जल्दी हो। यार बैग में पैसे नहीं हैं, मुझे लगता है किसी ने निकाल लिए हैं।
परेशानी से उसका बुरा हाल हो रहा था। क्या मतलब? कौन निकालेगा पैसे? यार देखो, बैग में होंगे। वो उसका परेशान चेहरा देखते हुए उसका बैग हाथों से लेकर देख रही थी। नहीं, पैसे नहीं हैं। मुझे लग रहा है किसी ने वाकई निकाल लिए हैं। अंशरा ने भी परेशानी से उसे देखते हुए कहा। मुझे ये घड़ी लेनी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरमान जो इन्हें मार्ग से उसे देख रहा था, उसके दिल को कुछ हुआ। चलो यहाँ पर तमाशा ना करो, हम अगली बार ले लेंगे। अंशा उसे जबरदस्ती वहां से लेकर जा रही थी, जबकि वो हसरत से घड़ी को देख रही थी। तो अरमान ने पलटकर उस घड़ी की तरफ देखा। जो लड़की उसे पसंद आ गई थी, उसे घड़ी पसंद आ गई थी, तो इसके लिए ये बहुत मामूली सी घड़ी थी। वो तो उसके लिए ये पूरी घड़ियों का ब्रांड खरीद सकता था। सुने, ये घड़ी जल्दी से निकाल दें, और वो जो लड़की जा रही है ना, किसी को भेजकर उसको वापस बुलाएं और कहें कि ये घड़ी ले जाए। वो मेरा मत बताइएगा। वो तेजी से कह रहा था। सेल्समैन फौरन उसकी तरफ गया। उसने सुनकर हैरानगी से इसकी तरफ देखा। किसने पेमेंट की है? सेल्समैन की बात सुनकर वो काफी परेशानी और हैरानगी से कह रही थी। हम ऐसे घड़ी नहीं ले सकते। अंशरा उसे रोक रही थी, लेकिन उसे इस वक्त वो घड़ी चाहिए थी। कुछ नहीं होता यार, अगर किसी ने पेमेंट कर दी है तो मैं उनसे उनका नंबर ले लूंगी और उनको पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन देखो, अगर ये घड़ी बिक गई तो मुझे सारी जिंदगी दुख रहेगा। तुम जानती हो कि मुझे इतनी जल्दी कुछ पसंद नहीं आता। वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर सेल्समैन के साथ वहां पर आई, घड़ी पैक कर दी, और जब उसका नंबर पूछा तो उसके पास नंबर नहीं था। अच्छा, ये मेरा नंबर है, अगर वो दोबारा आए तो उनको ये नंबर दे दीजिएगा। वो घड़ी लेकर बच्चों की तरह खुश हो रही थी और फिर अपना नंबर देकर वहां से आ गई। अंशरा उसके साथ नाराज हो रही थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि दूसरी तरफ अरमान की तो गोया लॉटरी निकल गई थी कि उसका नंबर लेना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था, और उसने जरा ठीक ट्रिक आजमा कर ले लिया था। हालांकि उसने सोचा नहीं था, लेकिन शायद किस्मत अच्छी थी और उसने इसको किस्मत का इशारा समझ लिया था। क्या हुआ है चैंपियन, बड़े खुश लग रहे हो? मामा ने उसके चेहरे पर खुशी के आसार देखते हुए पूछा। अगर बता दिया तो आप जूता मारेंगी मेरे सर पर। उसने जिस तरह कहा तो ज़ेबा बेगम हंस पड़ी। क्या हो गया, खैरियत तो है? उन्होंने हंसने वाले अंदाज में पूछा था, क्योंकि वो उनकी माँ कम और दोस्त ज्यादा थी। मुझे लग रहा है माँ, मुझे मोहब्बत हो गई है। लग नहीं रहा, हकीकतन मोहब्बत हो गई है। मुस्कुराकर कहते हुए उसने एक नजर उनकी तरफ देखा। तुम सच कह रहे हो? देखो अरमान, मेरा दिल रखने को तो नहीं कह रहे। मेरा ख्वाब है कि मेरे किसी एक बच्चे को तो मोहब्बत हो जाए या कोई लड़की पसंद आ जाए। कि तुम लोगों की शादी करना मेरा ख्वाब है, बल्कि हसरत बनकर रह गई है। माँओं के तो यही ख्वाब होते हैं कि वो बच्चों की जल्दी शादियां करें। वो फैसल तो मान के नहीं दे रहा कि उसे कोई पसंद नहीं आ रहा, और तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। उनके इस रद्द अमल पर वो बेयकीनी से देख रहा था। बताओ ना, कौन है लड़की, क्या नाम है, कहाँ रहती है? ज़ेबा बेगम काफी बेताब दिखाई दे रही थी तो वो हंस पड़ा। मॉडर्न अम्मा, अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैंने उसको शॉपिंग मॉल में देखा है, लेकिन फिक्र मत करें, बहुत जल्द उसका एड्रेस वगैरह मालूम कर लेंगे तो सब सेट हो जाएगा। आपकी देरीना ख्वाहिश है, आपका ये चहीता बेटा पूरी करेगा। अपने बड़े और होनहार और लायक बेटे से तो इस बात की उम्मीद मत रखिए। पहले वो मुस्कुरा कर कह रहा था, फिर भाई को आते देखकर शरारत से कहा। कौन सी ख्वाहिश भाई? मोबाइल पर कुछ टाइप करते हुए फैसल भी वहां पर आ गया। भाई, तुम तो मेरी देरीना ख्वाहिश पूरी ना कर सके, सो ये मेरा छोटा बेटा करेगा, क्योंकि हमारे लड़के को मोहब्बत हो गई है। ज़ेबा बेगम ने जैसे ही कहा तो वो हंसता हुआ शर्माने की अदाकारी करता वहां से चला गया। कितना ड्रामेबाज है ये। फैसल को भी उसकी हरकत पर हंसी आई थी तो ज़ेबा बेगम भी हंस पड़ी। क्या कह रही हैं आप, और ये किस खुशी में मुस्कुरा रही हैं?
उसने उनको मुस्कुराते देखा तो बेसाख्ता पूछ लिया, तो उन्होंने सारी बात बता दी। ये किसका फोन आ गया है? तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उसे कॉल आई तो उसने नासमझी से मोबाइल को देखा और कॉल पिक की। जैसे कॉल पिक की तो फोन बंद कर दिया गया। क्या हुआ यार? अंशरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जो तपे हुए अंदाज में मोबाइल पर कुछ टाइप कर रही थी। यार कोई कमीना है, कॉल करता है जैसे तो बोलता कुछ नहीं, फिर फोन बंद कर देता है। इतनी सी बात सुनकर अंशरा परेशान हो गई थी। क्या मतलब, कौन हो सकता है? वो नासमझी से कह रही थी। तभी मैसेज आ गया तो वो उछल पड़ी। अरे ये वही है जिसने पेमेंट की थी। इतना कहकर वो छत पर आ गई और उसे कॉल की। दूसरी तरफ अरमान, जो मुस्कुराकर उसकी डीपी देख रहा था, उछल कर बैठ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो कॉल कर रही है। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। मैं वही बात कर रही हूँ जिसकी घड़ी की आपने पेमेंट की थी। बल्कि आपको तो पता ही होगा, अब मैं वो पेमेंट वापस करना चाह रही हूँ। प्लीज आप मुझे बताएं मैं किस अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफर करूं? वो बेताबी से कह रही थी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और कहना है। मैं कोई फ्लर्ट नहीं करना चाह रहा, इसीलिए मैं 2 टोक अंदाज में कहता हूँ कि आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर अलीजे को लगा था जैसे उसके कानों में धुआं उंडेल दिया गया हो। उसने फौरन फोन बंद कर दिया। उसके बाद कई दिन तक वो उसे अपनी बात का यकीन दिलाता रहा था। इसने तो अभी तक उसे देखा भी नहीं था और अरमान कहता था कि मैं अपनी पिक्चर नहीं भेजूंगा तो तुम्हें खुद आकर मुझे देखना होगा। मैं अगर दुबई जा रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा हूं कि वहां पर जल्द सेटल होकर मैं वापस आऊंगा तो तुमसे निकाह करूंगा और तुम्हें वापस ले जाऊंगा। तब तक अंशरा तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना। दुबई का वीजा लग गया था, सो वो जाने से पहले उसको मिलने के लिए छत पर लाया था और अब वो काफी परेशान था और अंशरा से कुछ वादे ले रहा था। मैं कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं ला सका, इसीलिए तुम्हारे लिए चूड़ियां लाया हूं। मुझे मालूम है तुम चूड़ियों को पसंद करती हो। वो मुस्कुरा कर कह रहा था, फिर अपनी जेब से चूड़ियां निकाली और उसकी कलाइयों में पहना दी। वो मुस्कुराकर नम आंखों से उसे देख रही थी। ये चाय मैं आप दोनों के लिए लाई हूं। बिल्कुल भी मेरे एहसानात भूलने की कोशिश मत करिएगा कि मैं कितनी अच्छी हूं। मैंने अम्मा को नीचे बातों में लगाया हुआ है। बिल्कुल परेशान मत हो और आराम से बैठकर दिल की बातें करें। वाह भाई वाह, मैं तो खुद की खुद ही फैन हो गई हूँ। और मेरे प्यारे भैया, आपको अपनी फूल सी महबूबा, और माजरत चाहती हूँ, गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। यानी कि अपनी अंशरा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर हूँ, इसको हर तूफान से बचाकर आपके लिए बचा कर रखूंगी। ये मुझे वैसे ही अजीज थी तो आपके हवाले से ज्यादा अजीज हो गई है। अच्छा मैं जा रही हूँ, इससे पहले कि अम्मा यहाँ आकर आपको रंगे हाथों पकड़ ले। हंसकर कहते हुए उन दोनों के सामने चाय रख दी और फिर मुस्कुराकर दोनों के गले में अपनी बाहें डाली, दोनों के सर पर प्यार दिया और वहां से चली गई। वो दोनों हंस रहे थे। अल्लाह इसे दुनिया जहान की खुशियां दे। बिल्कुल फूलों जैसी बहन है मेरी। मैं तुम्हारी तरफ से इसीलिए तो परेशान नहीं क्योंकि मुझे पता है पीछे से ये तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी और हाँ, माँ की डांट और उनकी कहर से बचा कर रखेगी। वो अब काफी रिलैक्स लग रहा था। आमीन सुम आमीन। वो दोनों चांद को देख रहे थे। वो चला गया और उसके जाने के बाद मुमानी जान का रवैया पहले से भी ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि उनको अब किसी चीज का डर नहीं रहा था और यही बात उनको बुरी लगती थी कि वो उनके बेटे की मनपसंद थी। दूसरी तरफ अरमान उसके इश्क में डूब चुका था। वो उसे मिलने के लिए उकसा रहा था तो वो एक दिन मान गई। इत्तेफाक से उससे एक दिन पहले वो लोग शॉपिंग मॉल गई। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और उसी शॉपिंग मॉल में फैसल और अरमान थे। वो तो खुशी से नाचने लगा। ऑर्डर दे आओ,
اس نے انشرا کو اشارہ کیا۔ بھائی وہ جو میرون ڈریس میں ہے وہ علیزے ہے، وہ خوشی سے کہتا ہوا موبائل کان سے لگاتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ فیصل مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یار پلیز تم خود جا کر دے دو آرڈر، میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے۔ واپس آ کر بیٹھ گئی تو علیزے منہ بسور کر وہاں گئی۔ کیسی لگی آپ کو؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ بہت اچھی ہے۔ تم جلدی بات کر لو، پھر ہم جا کر اس کے گھر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کسی لڑکی کو دیکھنا مناسب ہے۔ وہ اس کو زبردستی وہاں سے لے کر چلا گیا اور بہت بڑی غلط فہمی جنم لے چکی تھی، جو کہ بہت بڑی مصیبت کا سبب بننے والی تھی۔ اگلے روز وہ تیار ہو رہی تھی تو انشرا نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم اس سے ملنے نہیں جاؤ گی، میں تمہاری جان لے لوں گی، یاد رکھنا، میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گی۔ علیزے نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم کتنی کمینی ہو، اپنی باری تمہیں کچھ یاد نہیں آیا؟ علیزے نے گھورتے ہوئے کہا۔ یار ملنے والی بات غلط ہے، اگر وہ رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے تو گھر لے کر آئے، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بے بسی سے کہہ دیا۔ تم اسے کالج کی ٹائمنگ بتا دینا، وہ کالج کے باہر سے گزرے گا تو تم اسے دیکھ لینا۔ وہ خود بھی اسے ملنا نہیں چاہتی تھی اور اسے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا تھا۔ ارمان نے اسے گاڑی اور اس کا نمبر بتا دیا تھا۔ شفیق، بڑی گاڑی نکال کر ایک بار صاف کر دو، اس نے ٹیرس پر کھڑے ہو کر شفیق سے کہا۔ وہ تو بڑے صاحب لے گئے ہیں آج، شفیق نے اسے بتایا تو اس کا منہ ایک دم خراب ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اف، بھائی کو بھی آج لے کر جانی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے فون اٹھایا اور بھائی کو کال کی۔ بھائی مجھے آپ والی گاڑی چاہیے آج پلیز، اس نے کال پک ہوتے ہی کہا۔ میں تو ابھی کالج روڈ پر ہوں، چلو ایسا کرو تم وہاں قریبی جو کیفے ہے وہاں پر آ جاؤ، دوسری گاڑی لے کر میں تمہیں وہاں یہ دے دیتا ہوں۔ وہ خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا وہاں پہنچا، جبکہ کالج روڈ کے پاس کھڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر علیزے کو لگا کہ دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ اف انشا، یہ کتنا ہینڈسم ہے یار، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور انشا بھی اس کی بات سے متفق ہو کر اس کی اچھی قسمت کی دعا مانگنے لگی تھی۔ اور دوسری طرف اس نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس کا جس روز دل چاہے اس کے لیے رشتہ لے کر آ سکتے ہیں۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہو گیا، اور دوسری طرف جب فیصل اور زیبا بیگم نے بھی یہ بات سنی تو وہ دونوں بھی خوش لگ رہے تھے، کیونکہ فیصل کو ابھی تک کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی، لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ ارمان کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وہ شادی کے لیے مان جائے گا۔ دوسری طرف ان کے گھر میں بھی اچھی خاصی تیاریاں چل رہی تھیں، کیونکہ اس نے یہی کہا تھا کہ اس کی دوست کے جاننے والے ہیں، تو امیر لوگوں کے بارے میں سن کر ممانی جان کی تو ویسے ہی رال ٹپکنے لگی تھی۔ فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، مجھے وہاں پر جانا ہے، ایڈریس میں نے ڈرائیور کو سمجھا دیا ہے، تم اور ماما چلے جانا، کیونکہ میرا وہاں پر جانا بہت ضروری ہے۔ اس نے جب یہ کہا تو زیبا بیگم اور ارمان پریشان ہو گئے تھے، لیکن وہاں پر جانا بھی ضروری تھا۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو پہلے تو علیزے کو یہی لگا تھا کہ وہ نہیں آیا۔ تم کیوں نہیں آئے؟ تمہارا آنا تو ضروری تھا۔ علیزے کا میسج پڑھ کر وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا تو مسکرایا۔ بڑی بات ہے، اب تم مجھے انویزیبل کرو گی، میں تمہارے گھر کے لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہوں۔ محترمہ، وہ مسکرا کر ٹائپ کر رہا تھا تو علیزے کو ایک دم جھٹکا سا لگا۔ اس نے لاؤنج کے دروازے میں آ کر اس کے نمبر پر کال کی، اور جیسے اس کا فون بجا تو علیزے کو لگا جیسے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ وہ جس شخص کی محبت میں پاگل ہو رہی تھی، یہ تو وہ شخص تھا ہی نہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب تم کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کی ساری بات سن کر انشا پریشان ہو گئی، لیکن وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی۔ اور دوسری طرف اس نے فوراً لاؤنج میں جا کر کہہ دیا تھا ان لوگوں کو بھیج دیں، لیکن جب وہ ناراض ہوئی تو اس نے لاؤنج میں جا کر ان لوگوں کی بہت بے عزتی کی کہ یہ وہ لڑکا نہیں تھا جس کو اس نے بلانا چاہا تھا، اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور یہ سب کہاں پر ہوا اور کیا مسنگ ہے اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب بہت پریشان لگ رہے تھے،
मोमानी जान ने तो उसकी अच्छी खासी बेइज्जती भी की थी कि उनको मना करने का कोई और तरीका हो सकता था, लेकिन वो खुद पागल हुए दे रही थी कि वो लड़का कौन था जिसके इश्क में वो मरी जा रही थी। दूसरी तरफ अरमान तो जैसे नीम पागल हो गया। वो इसकी मिन्नतें कर रहा था कि ऐसे मत करो, लेकिन उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कई दिन यूं ही गुजर गए थे। फैसल तो उसकी हालत देखकर परेशान हो रहा था, और उस रोज भी वो घर से बाइक लेकर निकला और अपने दर्द को गोया वो फास्ट बाइकिंग करके भुलाना चाह रहा था। लेकिन उस रोज किस्मत ने साथ नहीं दिया और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट इस कदर बुरा था कि उसकी जान ही ले गया और वहां सफे मातम बिछ गया। वो घर जहां पर कुछ रोज पहले तक खुशियों की झंकार दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, आज वहां पर जमा मर्द का जनाजा पड़ा हुआ था और वो दोनों माँ बेटा मुकम्मल तौर पर टूट गए थे, क्योंकि अरमान में तो उनकी जान बसती थी और वो गोया उनके तमाम अरमान लेकर मनो मट्टी तले चला गया। फैसल को उस लड़की पर इतना गुस्सा था कि अब वो उसे बर्बाद कर देना चाहता था। घर वालों की फ्रस्ट्रेशन से तंग आकर एक रोज अलीज़े अपने कुछ दोस्तों के साथ सवाद घूमने चली गई। वैसे भी उसकी माँ जिंदा थी तो उसे इजाजत मिलने के लिए बस जरा सा रोने धोने की जरूरत थी। उसे नहीं मालूम था कि पीछे किस तरह की कयामत आ जाएगी। फिर एक रोज वो अपनी माँ को जबरदस्ती दोबारा उनके घर लेकर गया। वो जानता था कि क्या गलत फहमी हुई थी। वो जान चुका था कि उस लड़की ने उस रोज इसे देखा था उस गाड़ी में, और इसी दुख ने उसके भाई की जान ले ली थी। वो जानता था कि उसका भाई मरा नहीं था, उसने खुदकुशी की थी, और वो ये सोच चुका था कि वो इस लड़की को भी मजबूर कर देगा कि वो खुदकुशी कर ले। उनको अचानक देखकर मोमानी जान घबरा गई। इतनी देर में अंशरा भी वहां पर आ गई, जिसको उसने खासी नफरत भरी निगाहों से देखा था। हम आपकी इस बेटी का रिश्ता अपने इस बेटे के लिए मांगने आए हैं। हमें कुछ जल्दी है, तो क्या आप हमें इस जुम्मे को निकाह करके दे सकते हैं? मोमानी जान ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब उन लोगों ने फोर्स किया और कहा कि हम कोई भी कीमत देने को तैयार हैं, तो वो लालच में आ गई और वैसे भी सोचा कि अच्छा है उनके बेटे की इससे जान छूट जाएगी, और बगैर उसकी मर्जी जाने उसका जबरदस्ती वहां पर निकाह कर दिया। उसने बहुत मिन्नत समाजत की कि कम से कम अलीज़े को तो वापस आ लेने दें, मगर उन्होंने कहा कि अगर वो आई तो वो ये निकाह नहीं होने देगी, और वो खुद भी अदील का पता नहीं जानती थी कि वो उसे बता सके। वो नहीं समझ पाई थी कि क्यों इस घर से रिश्ता जोड़ा गया था। शादी वाली रात फैसल का रवैया उसके साथ बहुत अजीब सा था, जिसको वो समझ नहीं पाई। वलीमे वाले दिन वो सुबह उठी तो दिल में ये तहैया किया था कि वो अदील को कभी याद नहीं करेगी, क्योंकि फैसल बहुत अच्छा इंसान था। कैसी हो मेरी जान? उसने इसके चेहरे पर हाथ रखा। ठीक, वो शर्माते लोजाते कह रही थी। शक्ल से मासूम लगती हो, मगर बहुत घटिया औरत हो, उसने अजियत भरे अंदाज में कहा तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। फैसल ने मुस्कुराते हुए अंशरा को तलाक दी तो अंशरा पत्थर बनी उसे देखती रही। कल ही तो शादी हुई थी और उसके साथ रात गुजारकर फैसल उसे तलाक दे रहा था। उसका सर घूम रहा था, मगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया, वो क्यों ऐसा कर रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? हरगिज नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने खुदकुशी कर ली, ये उसका बदला है। ये कहते फैसल दूसरी तलाक देने लगा था कि अचानक एक कॉल आई। वो डरकर वहां से भाग गई थी। वो ये तलाक नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि अब तो अदील भी उसे कबूल नहीं करेगा। मामी जान उसे घर में नहीं रखेंगी। उस कॉल में उसे मालूम हुआ कि उसके भाई के मरने के पीछे अंशरा नहीं कोई और है। जब तक फैसल ने कॉल काटी, अंशरा वहां से जा चुकी थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी फैसल, ना कभी तुम्हारे सामने आऊंगी ताकि तुम मुझे तलाक ना दे सको। वो फौरन मोमानी के घर गई। जब सच बताया तो उन्होंने फिर उसे घर से निकाल दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए।
پھر جس کالج میں پڑھتی تھی ان کا اسکول بھی تھا اور ہاسٹل بھی تھا. وہ وہاں پر گئی اور ٹاپر ہونے کی وجہ سے اسے فوراً اسکول میں نوکری مل گئی تھی اور ان کے ہاسٹل میں رہنے کی جگہ بھی. دوسری طرف جب علیزے گھر آئی تو ممانی جان نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتی تھی اور تمہارے جانے کے انتظار میں تھی. سو اس کے ساتھ اس رات بھاگ کر جانے لگی تھی کہ میں نے پکڑ لیا اور نکاح کر دیا. اس کو یقین نہیں آیا، لیکن جب شادی کی تصویروں کو دیکھا تو وہ پاگل ہو گئی تھی کہ یہ تو وہی شخص تھا جس کے لیے وہ دیوانی ہوئی پھر رہی تھی. وہ فوراً ان کے گھر بھاگی اور اس کو وہ ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا. آپ وہی ہیں جس سے میں محبت کرتی تھی. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے کس طرح پاگلوں کی طرح آپ کو تلاش کیا. آپ ہمارے گھر تک کیسے پہنچے؟ آپ نے میرے بجائے میری کزن سے نکاح کیوں کیا؟ میں نے صرف آپ کی وجہ سے اتنے پروپوزل ریجیکٹ کیے. وہ اس کی بات سن کر گویا نیم پاگل ہو گیا تھا، جو دیوانہ بنی اعتراف کر رہی تھی. او، تم ہو وہ ناگن عورت جس کی وجہ سے میرے بھائی نے خودکشی کر لی. تم نے میرے بھائی کو ریجیکٹ کیا اور وہ تمہارا صدمہ نہیں سہ پایا تو اس نے خودکشی کر لی. تمہارے دھوکے میں نے تمہاری کزن سے نکاح کیا اور اسے طلاق دے دی. تم حقیقت میں ناگن ہو جو سب کو کھا گئی. میں تمہیں کبھی نہیں مل سکوں گا. مر جاؤ. نفرت سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور اسے یہ غم کھا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی مر گیا. اس کی وجہ سے اس کی کزن کی زندگی برباد ہو گئی. اس کی وجہ سے اس کے بھائی کی زندگی برباد ہو گئی. اور وہ سڑک پر دیوانہ وار بھاگ رہی تھی کہ اس کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا. اماں، آپ نے انشا کے ساتھ ساری زندگی زیادتی کی. اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا. اس پر کتنے الزامات لگانے کی کوشش کی. اور دیکھیں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا. آپ کے بیٹے کا دل اجڑ گیا کیونکہ وہ بھی یہ صدمہ نہیں سہ پایا کہ اس کی انشا کسی اور کی ہو گئی. سب کو برباد کر دیا ماں آپ نے. تنہا رہیں آپ اب، کیونکہ میں جا رہی ہوں. انشا، ارمان، مجھے معاف کر دو. اتنا کہہ کر وہ روتے ہوئے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئی. اس نفرت نے ان کی زندگی برباد کر دی تھی. وہ تو گویا صدمے میں چلی گئی. رویا بھی نہیں جا رہا تھا کہ ان کی عزیز بیٹی اس دنیا سے چلی گئی تھی. ایک ایک زیادتی یاد آ رہی تھی، مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. بیٹا بھی اب ان سے دور ہو گیا تھا. وہ آج اپنے خاص ملازم کے بیٹے کا اسکول میں ایڈمیشن کروانے آیا تھا اور وہاں پر اسے دیکھ کر جیسے پاگل ہو گیا. زبردستی اسے گھر لے کر آیا اور جب سب کچھ بتایا اور معافی مانگی. پھر زیبا بیگم نے بھی اسے گزارش کی تھی کہ ان دونوں کی زندگی کسی غلط فہمی کی وجہ سے بربادی کے راستے پر آئی تھی، لیکن شاید ان کا ملنا یوں ہی لکھا ہوا تھا اور وہ بھی اتنا عرصہ چھپ چھپ کر رہ کر تھک گئی تھی، اسی لیے اس پر یہ یقین کر لیا. اور پھر ایک روز وہ زیبا بیگم کے ساتھ بیٹھی کوئی بات کر رہی تھی کہ ممانی جان کے آنے کی اطلاع ملی. انشا، معاف کر دو، میں معافی مانگنے کے لائق نہیں ہوں. تیری دوست بھی دنیا سے چلی گئی ہے اور میرا بیٹا پاکستان کبھی نہیں آنا چاہتا. میں برباد ہو گئی ہوں اس یک طرفہ نفرت میں. تیری خاموشی مجھے لے ڈوبی ہے. پلیز مجھے معاف کر دے بیٹا. اور انشرا کو لگا کہ وہ مر جائے گی. وہ بہت روئی تھی. اس نے ان کو معاف کر دیا تھا اور عدیل کو بھی کال کر کے کہا تھا کہ وہ واپس ماں کے پاس آ جائے. وہ آپ سے محبت کرتی تھی. وہ بری لڑکی نہیں تھی. پلیز اسے معاف کر دیں. وہ فیصل سے کہہ رہی تھی اور خود رو رہی تھی تو فیصل نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا. تم یقین کرو میں اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مر جائے. مجھے واقعی میں دکھ ہوا ہے. زندگی اتنی عجیب ہے کہ میں خود حیران رہ گئی ہوں. زیبا بیگم بھی کافی روئی تھی. چلیں، بہت ہو گیا یہ رونا دھونا. میرے ولیمے کے بارے میں سوچیں. اس نے ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی تو زیبا بیگم کا دھیان فوراً بیٹھ گیا، جبکہ وہ بھی بلش کر دی. جبکہ فیصل کے دل میں تو طوفان اٹھا ہوا تھا.
مگر ان دو عورتوں کے ساتھ مسکرا دیا کہ اس کی زندگی میں اب بس یہ دو لوگ رہ گئے تھے جن کے لیے وہ جینا چاہتا تھا۔